बेटा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां ई लर्निंग क्लास विच कपूर सिंह घुम्मण दी एकांगी समुंदरों पार पढ़ांगे। समुंदरों पार बेटा विदेश नूं किया गया है। बेटा इस एकांगी विच एकांगीकार ने मनोविग्यानिक ਅਤੇ असली समस्या ते हालातां नूं पेश कीता है। इस एकांगी दा मुख पात्र हरदेव बाजवा अपनी पंजाबण पत्नी शरणजीत दे आचरण दे माड़े दोष ला के आप इंग्लैंड चला जाता है ते उत्थे मरसी नां दी मेम नाल झूठ बोल के दूजा विआह करवा लैंदा है। उस दा दोस्त बलवंत ढिल्लों उस नूं अजिहा करन तों रोकदा है पर ओह नहीं मंनदा। उस दी पंजाबण पत्नी शरणजीत अपने दिओर सुखदेव बाजवा नाल इंग्लैंड पहुंच जाती है ते उस दा दिओर उस नूं अते उस दे पुत्तर नीटू नूं उस दा हक दिवाउणा चाहुंदा है ते एकांगी दे अखीर विच अपने भरा हत्थों मारिया जांदा है। बेटा एकांगी दे शुरू विच दस्सिया गया है पहली झाकी विच कि हरदेव बाजवा दा दोस्त बलवंत ढिल्लों उस नूं दसदा है कि उस दी पंजाबण पत्नी उस दा भरा ते पुत्तर इत्थे इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। बाजवा कहता है कि ओह मेरी पत्नी बन के नहीं रह सकती। अगों बलवंत ढिल्लों कहता है कि मरसी नाल तेरा विआह नजायज़ करार दिता जाएगा। तेरी पत्नी शरणजीत ही है। वो कहता है कि कानून विलायत विच भी उही है। वो कहता है कि तू मरसी नूं सच दस दे ते तलाक लै लै अते शरणजीत नूं उस दा हक दे। हरदेव बाजवा कहता है कि मैनूं उस दा कतल करके कैद होना मंजूर है पर उस दी शक्ल वेखणी मंजूर नहीं है। ढिल्लों दे जाण तो बाद उत्थे हरदेव बाजवा दा गुआंढी दोस्त हकूमत राय आउंदा है। ਉਹ हरदेव बाजवा द्वारा मत्थे ते रखी पिस्तौल हेठां सुलट दिंदा है ਅਤੇ फिर दराज विच रख दिंदा है। उस द्वारा पुछण ते बाजवा दसदा है कि ਉਹ एक अजीब घुम्मण घेरी विच फस गया है। ਉਹ कहता है कि ਉਹ मरसी नूं मिलन जा रहा है। कोई आवे तां ਉਹ उस बारे कुछ ना दस्से। उस दे जाण मगरों उत्थे सुखदेव बाजवा नीटू ਅਤੇ शरणजीत आउंदे हैं। ਉਹ अपने बारे दस के हरदेव बाजवा बारे पुछदे हैं। सुख ਅਤੇ शरणजीत मरसी दी फोटो वेख के उस बारे गल्लां करदे हैं। शरणजीत कहती है कि पंजाब 'ਚ मैनूं छुत्तड़ भाव पति द्वारा छड्डी औरत होण दा मिहना मिलिया है। मैं विदेश अपने पुत्तर नूं उस दा बाप दा प्यार दिवाउण लई आई हाँ। मेरी कोई गल नहीं। पर उस दा दिओर सुखदेव बाजवा कहता है कि मैं तुहानूं तुहाडे हक दिलवा के ही रहांगा। उन्हां दे गल्लां करदिआं उत्थे बलवंत ढिल्लों पहुंच जाता है। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि जद मैं तुहाडे बारे हरदेव बाजवा नूं दस्सिया तां ਉਹ बहुत गुस्से विच आ गया। ਉਹ उन्हां नूं कुछ दिन सोच विचार करन बारे कहता है पर सुख उस नाल सहमत नहीं हुंदा। सुख शरण नूं कहता है कि ਉਹ फोटो विचली मरसी वांग कपड़े पा के वाल वाह के पिठ करके बैठ जाए। सुख चाहुंदा है कि उस दी भरजाई घर सांभे ते मरसी हरदेव बाजवा दी जिंदगी चों चली जावे। जदों बलवंत ढिल्लों ਅਤੇ सुखदेव बाजवा शरणजीत नूं हरदेव बाजवा दे घर वसाउण दीआं गल्लां करदे हन तां ढिल्लों कहता है कि ਇਹ ਜੋਤਰੇ ਗੋਡੀ भाव खेतीबाड़ी दा काम नहीं,
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮਰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੇਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਸੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਦੇਵ ਦਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੀਟੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਰਸੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਸੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਸੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਸੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਜੇਦ ਹਾਂ। ਹਰਦੇਵ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੋਲੇ। ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਦੇਵ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਰਸੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ, ਮਰਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੂਗਲ ਮੀਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।